प्रेम पलीता सुरते हवाई गोला ज्ञान चलाया। प्रेम पलीता सुरते हवाई गोला ज्ञान चलाया। ब्रह्म अग्नि सहजे पर जाली एक है चोट से झाया। ब्रह्म अग्नि सहजे पर जाली एक चोट से जाया। चौथा अंक असी जोड़ा पिछली शब्द गोष्ठी की बैठक च असी शब्द राही कबीर साहब के दर्शन कर रहे हैं। असी भगत कबीर जी का शब्द असी ले आ रहे हाँ और इसका पिछला लिंक जोड़न लई पिछली सीडी सुन लियो। पन्ना है 1162 पेज 1162 श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का और असी इत्थे तक इस शब्द का ज्ञान लै चुके हैं। अज असी इस चीज़ का ज्ञान लेना शुरू करना है। प्रेम पलीता सुरते हवाई गोला ज्ञान चलाया। प्रेम पलीता सुरते हवाई गोला ज्ञान चलाया। प्रेम दा ते पलीता मैं पाया उस तोप दे विच जिहड़ी जिहदे चों गोला निकलदा ते ओहदे फिर जिस वेले पलीते नूं अग लाई ਉਹ फिर हवाई वांगू गोला गया सुरत नाल। सुरते दा गोला बनाया हवाई गोला और ज्ञान ਉਹਦੇ ਚੋਂ फिर निकलिया ज्ञान चलाया गोला ज्ञान दा। तो परे ਉਹ किला ਜਿਹੜਾ फतेह करना है वो साडा जिसम ਇਹਦੇ अंदर जिन्नियां भी काम क्रोध लोभ मोह हंकार आशा तृष्णा सब जिन्नियां कुछ इस दे अपोजिट फोर्सिस साडे नाम नहीं जपण दिंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ताकतां अंदर और अपने अंदर नहीं असी वड़ सकते। तो उन्हां ताकतां दे मुकाबले दे उत्ते फिर आ शब्द कहंदा भी आप प्रेम पैदा करो। प्रेम पलीता कहंदे है। पलीता तोप दा ਉਹ जिथे अग लाउणी है जिद्दां पटाका चलाई दा ਉਹਦਾ बाहर लड़ी जी थोड़ी जी अग लाउण लई निकल लगी हुंदी है। ਉਹਨੂੰ पटाके नूं हत्थ 'ਚ फड़ के ते उस नूं असी अग लाई दी आ। ਉਹਨੂੰ पलीता कहंदे आ विच ਜਿਹੜਾ फिर जाके तोप दे विच ਉਹ पटाका चलदा गोला फिर निकल के ते गां ਉਹ किला तोड़दा दरवाज़ा तोड़ने ਜਿਹੜੇ असी पिछे लई आ रहे हाँ। तो प्रेम पलीता पलीता प्रेम प्रेम कोई दुनियावी चीज़ नहीं है। प्रेम का बड़ा भुलेखा पिया। असी सदा लिए शब्द दस दईए भी दसम पातशाह की बाणी नाल एक कमाल की चीज़ खुलती है। वो दसम पातशाह कहते है धीरज धाम बनाए इहा तन बुद्ध
ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉ ਜਿਆਰੇ ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਨਾਏ ਇਹਾ ਤਨ ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉ ਜਿਆਰੇ। अगली लाइन है इथों, ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ ले कातुरता कुतवार बुहारे। ज्ञान दी महाराज कहंदी हो जी धन है जो मूँह नाल नाम जपदा है और चित्त दे विच इन्हां पंजां नाल युद्ध छेड़ जांदा। धन जियो ते कोई जग में मुख ते हर चित्त में युद्ध विचार है। युद्ध ज्यादा अंदरला है, बाहरला ते उन्हां दे गुरुआं महाराज दे गल पै गया सी। सारियां पातशाहियां ना अंदरला युद्ध कीता और दसम पातशाह ना पहला अपने अंदर युद्ध सारे सिखां नूं सिखाया। किसी भी गुरु नाल ऑफेंसिव लड़ाई नहीं लड़ी, कोई इलाका मनण लई मल्लण लई। सारे डिफेंसिव लड़ाइयां उन्हां दे गल पै गईयां। उन्होंने डिफेंस चक्की, फिर तलवार चक्की, क्योंकि आप ही महाराज औरंगजेब नूं जिहड़ी चिट्ठी लिखदे ने, दसम पातशाह कहंदे चुकार अद हमा हील ते दरगुदश्त हलालस्त बुरदन व शमशीरे दस्त। मैनूं हुण कोई बहाना नहीं हो रह गया, मैं बड़े हीले बहाने कीते कि दुश्मन जदों ना मन्ने फिर उहदे ते तलवार चलाउणी पैंदी है, क्योंकि डिफेंसिव असी हमेशा रहना है। तो गुरुआं ने चाहे, लेकिन बाकी सारे गुरुआं ना ही आ पलीता, आ लड़ाई, आ किला फतेह कीता। जिहड़ा कि आ शब्द असीं लई आ रहे हैं, जिहड़ा वो बाहरली लड़ाई नालों भी मुश्किल है। मन जीते जग जीत। इस करके जिहड़ा अंदर अपना असीं जितना है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं, एडे वड्डे 5 दुश्मन और उन्हां दे काबू पाउणा है। इस करके धन जियो ते कोई जग में मुख ते हर चित्त में युद्ध विचार है। कहंदा तेरी देह सदा नहीं रहनी। देखो किड्डा वैरागमई असल जिहड़े शब्द है दसम पातशाह दे। अकलौता बच्चा सी, अकलौता साहिबजादा गुरु तेग बहादुर साहब दा। और देखो किन्ना किन्ना जाता और किन्ना मतलब गुरु तेग बहादुर साहब का जीवन देखो तुसी। 26 साल 9 महीने 13 दिन बाबे बकाले दे पिंड च बैठ के उन्होंने ऐसा अपना गुप्त तप किया, ऐसी कमाई नाम की की, क्योंकि सारे गुरुआं दियां पोथियां कोल सी। पहला गुरु अगले गुरु नूं गद्दी ते बिठाण दी रस्म की सी, वो पोथी दे दिंदा सी पिछले सारे ज्ञान दी। तो गुरु तेग बहादुर साहब का इकलौता बच्चा गुरु गोबिंद सिंह कित्थे पैदा होया जाके। 26 साल 9 महीने 13 दिन बाद बकाले तो बाहर निकले ने गुरु तेग बहादुर साहब। और वो कोई किसी की कमाई ते नहीं सी पलदे। आ श्री हरगोबिंदपुर शहर ये रोहीला शहर सी। ये पहला इसका नाम रोहीला सी, खत्रियां दा गोत है एक राहुल। तो रोहीला शहर सी, ये बड़ा परा पठाना ने कब्जा किया सी जलंधर वालियां ने आण के। गुरु हरगोबिंद साहब ने आण के फिर ये जमीन छड़ाई। और ये गुरु तेग बहादुर साहब उस दे मामले ते जदों कोई अंदरों गुप्त आउंदे सी, और ये सारा शहर का नाम फिर हरगोबिंद साहब श्री हरगोबिंदपुर रख दिता। लेकिन जमीन राहुल खत्रियां दी सी, जिहड़ी नप्पी बैठे सी पठान। इस करके वो जड़ा गुरु हरगोबिंद साहब का लड़का सी गुरु तेग बहादुर साहब। गुरु तेग बहादुर साहब के जो छोटे होंदे तो ये वैरागी सी। और उन्होंने तो बाद बाबे बकाले आ गए बकाले। लेकिन गुरु हरकिशन साहब जदों वो जोत छड्डण लगे तो सिखां ने पुछया, सिखां ने महाराज अगला जोत कहदी छड्डण लगे? वो कहंदे बाबा बकाले, क्योंकि बीमार थी। बड़ी लंबी कहानी है, क्योंकि वो भी कतल होया सी गुरु हरकिशन साहब का। डिस्कवरी हो गई है, उस महल च रख के
ਰਾਜੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਦੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਾਹਰ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਜੀ ਤਪ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਥੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਭਾਈ ਅਗਲੀ ਜੋਤ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਇੰਨਾ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬਕਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਪੋਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਚਲੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾਮ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਫਰੀਦਾ ਹੋਣ ਨਜ਼ੀਕ ਖੁਜਾਏ ਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ, ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ ਤਾਨੇ ਵੀ ਜਾ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਲੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 26 ਸਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਔਰ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਲ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਟਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਵੇ। ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲਈ ਮੌਲਵੀ ਅਲੱਗਾ ਰੱਖੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਦਸਮ ਪਾਸ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜੱਤ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੋ ਜੱਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਇਹੋ ਦੋ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਈਆ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧੀਰਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਧੀਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਧੀਰਜ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਕਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੁਲਾਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਧੀਰਜ ਰੱਖਣੀ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਾਸਤਾ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਡੁੱਬਦਾ, ਮੇਵਾ ਪੱਕਦਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪੱਕੇ ਸੋ ਮੀਠਾ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਅਸੰਦਿਆਂ ਖਲੰਦਿਆਂ ਪਨੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਪਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕਠਨ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਵੀ ਛੱਡੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਈਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਜਸ ਲਿਓ। ਕਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਮੰਨਦਾ ਉਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਟੱਬਰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪਾਏ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਜਸ ਲਿਓ। ਤੋ ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਣੇ ਬੈਠੇ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ। ਤਿਸ ਆਗੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ। ਤੋ ਮਸਤਕ ਕਰ ਧਰੀ ਤਿਸ ਆਗੇ, ਤਨ ਮਨ ਆਗੇ ਦਿਉ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਨਾਨਕ ਛਾਪ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਈਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਜਸ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੱਥਾਂ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਆਈਆਂ ਗੁਰੂਆਂ 'ਤੇ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਹੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੀ ਧੀਰਜ ਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਏ। ਤੋ ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਣਾਏ ਇਹ ਤਨ, ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉ ਯਾਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ ਹੈ ਬੁੱਧ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ।
ਬੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਤੀਸਰੇ ਖੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਧ ਵੀ ਸਿੱਧ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਦੀਵਾ ਅੰਦਰ ਜਗਣਾ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਸ 'ਚ। ਔਰ ਸੁਰਤ ਦਾ, ਹਵਾਈ ਦਾ, ਪਲੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਾਉਣਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰਥ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕੇ 'ਚ, ਔਰ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਟਕੇ ਮੇਲੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਟਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਸਲ ਉਹ ਹੈ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਸਭ ਹੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਸਭ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸਾਚ ਦੇ ਚਿੱਚੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਗੁਟਕਿਆਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਟਕੇ ਪਏ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਹ ਹੁਣ ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕਾ ਛਪਿਆ ਸਾਰਾ ਉਹ 'ਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹ ਸਾਚ ਦੇ ਚਿੱਚੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਔਂਕੜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਂਕੜ ਉਡਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਕਹੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਨੌੜਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਹੀ ਗੋ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਐਸਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਟਕੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਵੀ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ 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 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੁਆਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਚ ਚਿੱਚੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਔਰ ਕਹੋ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਬਨਾ ਥਾਂ ਥਾਂ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਔਰ ਸਾਚ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂ ਕਈ ਉਸ ਪੁਰਾਣ ਹੁਣੇ ਜੇ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਪੇਚੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ। ਤੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਟਕੇ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਚਾਲ ਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਚ ਨੂੰ ਕਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ। ਸਾਚ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਬਨਾ। ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਕਹੋ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਏ ਐਹਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿ। ਸਾਚ ਹੈ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਔਰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਪ ਫਾਹਾ ਨਾ ਵੱਢ। ਇਹ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਖੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਤਾਨੀ ਧੀਰਜ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਹੈ ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਮੈਨੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ। ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਣਾਏ ਇਹ ਤਨ। ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਇੰਨਾ ਧੀਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਧੀਰਜ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਚ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮੁਖੇ ਲਹੋ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਪਾਣਾ ਸਤ ਕਰ ਸਹੋ। ਜੀਵਤ 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 ਰਹੋ, ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੇ ਨਿਤ ਉਠ ਪੀਵੋ। ਹਰ 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 ਰਸਨਾ ਕਹੋ ਰਹਾਓ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਹਿਦਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਗਿਆ ਮਾਰੇ ਧਨ ਜਿਉ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੇ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੇ ਜੁੱਧ ਵਿਚਾਰਾ। ਦੇ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਦੇ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤ ਰਹੇ। ਜਸ ਨਾਵ ਚੜੇ, ਜਸ ਨਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਕਹੀਏ ਉਹ ਹਰ ਜਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜੋ ਕਹੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹੇਗੀ। ਤੋ ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਹਰ ਜਸ ਵੱਖਰ ਲੈ ਚਲੋ ਸ਼ੌਹ ਦੇਖੇ ਪਤੀ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਜਪਦਾ, ਇਹ ਗਾਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਚ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਜਦ ਐਨ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਖਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਜਸ ਵੱਖਰ ਲੈ ਚਲੋ ਸ਼ੌਹ ਦੇਖੇ ਪਤੀ ਆਏ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਕਰਨ। ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉੱਚ ਹੱਦੀ ਵੈਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਆਈ, ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖ ਗਿਆ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਸੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਨਿਤ ਤੇਰਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਨ 'ਚ ਕਰੋ। ਤੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਹ ਪਟਾਖ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਾਂ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਾ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ 'ਚ ਗੋਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਲਿਡ ਗੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਲੀ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਗੋਲਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਹਦੇ ਕੀ? ਕਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਨਾ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਪਲੀਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਵਾਈ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਲੀਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਛੋਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਾਰੀ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤੇ ਧੁੰਨੇ, ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤੇ ਧੁੰਨੇ, ਮੈਂ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਮਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ,
ਅੰਦਰ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚਮਕਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਮੈਲਾ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋਤ ਆ ਅਸਲ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਲੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਕ ਲਿਖਦੇ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਛੜ ਕੁੜੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਢੰਡੋਰਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਰੱਬ। ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਲਾਤੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗਮਾਨ। ਗੁਰਮਤ ਕੇ ਕੋਈ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਗੁਰਮਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤ ਸਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਹੈ। ਤੋ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਰ ਗਈ, ਇਹ ਫਿਰ ਮਨ ਅਗਲੀਆਂ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਚੜ੍ਹਿਆ 10ਵੇਂ ਆਕਾਸ਼, ਤਿੱਥੇ ਊਂਗ ਨਾ ਭੁੱਖ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੁਰਤ, ਔਰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਹਾਇਆ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਕਿ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੈ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਾਮਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਰਤ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾਈ ਵਾਂਗੂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੇਜਸ ਅਟੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਘਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਖੰਡ ਹੈ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਖੰਡ ਅੰਦਰ ਚੜਾਈ ਹੋਰ ਹੋਈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੋੜਾ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ। ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ 'ਚ ਹੀ ਬੁੱਧ ਬੈਠਾ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ 'ਚ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੂੰ ਕਰਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਖੰਡ ਹੀ ਹੈ। अपना ध्यान न खंड पढ़ो। ज्ञान खंड का आखूं कर्म, केते पवन पानी बसंतर, केते कान महेश, केते इंद इंद्रासन बैठे, और किथे इन्ने सिद्ध बुद्ध देवियां देवी सब इत्थे अटके पे है। इथों अगले हली तो 2-3 खंड हो रहा। अगला खंड है सरम खंड। सरम कहते हैं लेबर नूं। तदे साडे मिनिस्टर का नाम भारत दे विच लेबर मिनिस्टर नूं सरम मंत्री कहते हैं। बड़ा मुश्किल है, छोटे जहा खंड है सरम खंड की बाणी रूप। तिथे घाट पढ़ो जाके। इथों अगला फिर भगतां दा खंड आ जाता, कर्म खंड। और 5-4 ही खंड है, 5वां खंड नहीं है। जाके जपजी साहब ध्यान ना पढ़ो, उस खंड दे खंड नहीं है, वो खंडे है। डड्डी नूं सियारी दिती है, वो खंड नहीं है। खंडे मैंने साडे हिरदे च ही रब आ जाता। 4 खंड है, धर्म खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड, कर्म खंड। कर्म वाला नहीं है। कर्म मैंने उर्दू का लफ्ज है। कर्म मैंने बख्शिश। वो भगती जदों सरम खंड भी लंघ जाते हैं, फिर वो मेहर होंदी, कर्म होंदा उस रूह के उत्ते। और फिर वो कर्म खंड की बाणी जोर मैंने जोड़न वाली, जोर वाली नहीं। कोई जन हरस्यों देवे जोर। कर्म खंड की बाणी जोर। और जो जो नाम जपदे जुड़ते तुरे जाते, होर कै स्वाद आउंदे अंदर। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथे होर न कोई होर, तिथे जोध महाबरसू, तिन में राम रिया भरपूर, तिथे सीतो सीता महिमा माहे, ताकि रूपनक नाव मरे। ना माया तू ठगे जा, माया बढ़ सकती ही नहीं उस खंड च। माया थले दे खंडा च पैंदी है। कम न नाव मरे न ठागे जाए, जिनके राम वसे मन माए, तिथे भगत वसे कै लोए नहीं है। तिथे भगत वसे के लोए।
ਉੱਥੇ ਲੋਹਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੋ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਦੇ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਖੰਡ ਹੈ, ਧਰਮਖੰਡ, ਕਰਮਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚ ਖੰਡੇ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ। ਉਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਭਗਤ ਦੇ, ਔਰ ਸਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਉਹ ਹੈ। ਤੋ ਚਾਰ ਹੀ ਖੰਡ ਹੈ, ਚਾਰ ਹੀ ਲਾਵਾਂ ਹੈ, ਚਾਰ ਹੀ ਸਹਿਜ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ, ਔਰ ਚਾਰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ, ਸਾਚ ਪਦਾਰਥ ਔਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਹੀ ਅਮੋਲਕ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਵਾਤਾ ਜਨਮ, ਐਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਤੋ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਇਸ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਧਰਮ, ਇਹ ਧਰਮਖੰਡ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਆਵੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤੇ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ। ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ? ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ। ਬਾਹਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਡਾਂ ਰੋੜੀਆਂ 'ਚ ਚਮਾਰ ਪਸ਼ੂ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਕਰੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ, ਹਿੰਬੇ ਨੂੰ, ਆ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਜੂਦ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਿਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੋਗੇ ਇਹ ਗੋਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ, ਔਰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚਾੜਨਾ, ਅੰਦਰ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਰਾਮ ਜਪੋ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਪੋਲੇ ਜਿਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਘਰੇ ਰਹੋ ਰੇ ਮਨ ਮੁਗਧ ਇਆਣੇ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਅੰਤਰਗਤੇ ਧਿਆਨੇ, ਲਾਲਚ ਛੋਡੋ ਰਚੋ ਅਪਰੰਪਰੇ, ਇਉਂ ਪਾਵੋ ਮੋਕਸ ਦੁਆਰਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਡਕ ਡਕ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਘਰੇ ਰਹੋ ਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਇਆਣਾ, ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਘਰੇ ਰਹੋ ਰੇ ਮਨ ਮੁਗਧ ਇਆਣੇ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਅੰਤਰਗਤੇ ਧਿਆਨੇ, ਲਾਲਚ ਛੱਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਡ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਰੁਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਲਾਲਚ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲਚ ਛੋਡੋ ਰਚੋ ਅਪਰੰਪਰੇ, ਇਉਂ ਪਾਵੋ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਤੀਜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤੇ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤੇ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਆ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੋਲੇ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ ਉੱਤੋਂ,
ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਹੀ ਭਗਤ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨੇਰੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਭਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਈਆ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖ ਗਿਆ? ਉਹਦੀ 35 'ਚ ਧੱਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਧੱਦਾ ਅਰਧ ਉਰਦ ਨਵੇਰਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, कहते अरे सरदार जी हमारे कबीर साहब कबीर पंथी हैं, ये तो शब्द हमारे ग्रंथों में आए नहीं है। मैं कह ये नहीं होंगे, ये कर्म खंड में आए हैं। उनको उत्थे सारे भगत इकट्ठे बैठे, ज्ञान एक मिनट च उधर अदर लै लेंदे। इस करके जिहड़ा ज्ञान है वो कहता देखो नेरी वांगू ज्ञान आया। तुहानूं पता भी जदों नेरी लाल बुल्ला वो बुल्ले शाह आउंदा ना, सब छत्तां उड़ा दिंदा फड़ के, बल्कि बंदिआं नूं भी इन्नी जोर दी नेरी आउंदी, ਠਾਂ मारदा मूँह पार, इन्नी तेज नेरी आउंदी है। पर सारी नेरी जिन्नी है उत्थों बाद फिर जदों मींह पैंदा, छिट्टां पैंदियां, फिर वो खुशबू आउंदी मिट्टी च, वो नज़ारा दिंदे आ भी पहलां ज्ञान आऊगा, तैनूं नाम नहीं हल्ली आउणा, पहलां तैनूं ये घोड़ा चलाउणा पैना। वो कहंदा देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, कहते सबे उड़ानी भरम की टाटी रहे न माया बांधी रहाओ। कहते जी माया ना छन बन्नी सी सारी, तो वो उड़ गई रहे न माया बांधी, माया नहीं बन्नी सी सारी है। तो देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सबे उड़ानी भरम की टाटी, मेरे अंदरों माया ही उड़ गई सारी। सबे उड़ानी भरम की टाटी रहे न माया बांधी, वो माया भी उड़ के क्योंकि उन्हें बन के देती थी। तो देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सबे उड़ानी भरम की टाटी रहे न माया बांधी रहाओ। इत्थों आ अगली जिहड़ी चीज़ आई है वो हर सिख ते साडे वर्गियां ते वरदी है। कहता सब तू पहला मैं जिहड़ा दो चिता रहिंदा सी ना, कदी नाम जप लेंदा सी, कदी नहीं, कदी यकीन कर लेंदा सी बाणी ते, कदी नहीं, दो चिता जिहा रहिंदा सी। कहंदा दो कंधां उस छन्न दे थल्ले ही ते छन्न पाई हुंदी, वो दो चिते की दोए थून गरानी, उहदे लई बनारस दी बोली। कहंदे दोनों कंधां भी टट गईयां, मैं एक चित हो गया। बस दोए चिते की दोए थून गरानी। और जिहड़ा गार्डर पाया सी ना बलेंडा वड्डा सारा तीर छन्न दे विच, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੰਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੋਢਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਂਡਾ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦਾ ਬਲੇਂਡਾ, ਮੋਹ ਦਾ। ਮੋਹ ਬਲੇਂਡਾ ਟੂਟਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਲੇਂਡਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਛੰਨ ਤੇ ਆਪੇ ਡਿੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੋਮਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੋ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਸਭੇ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹੇ न ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਦੋ ਚਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਚਿਤੇ ਕੀ ਦੋਏ ਥੂਨ ਗਰਾਨੀ, ਮੋਹ ਬਲੇਂਡਾ ਟੂਟਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਵਧੀ ਸੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਗਨ ਸਭ ਦੇ ਬੁਝਾਈ। ਜਪ ਜਿਉਂ ਜਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੀਰ ਰਹੇ ਘੱਟ ਭੀਤਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਾਲਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 'ਚ। तो देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सबे उड़ानी भरम की टाटी रहे न माया बांधी रहाओ। दो चिते की दो थून गरानी, मोह अटैचमेंट टुट गई, मैं डीअटैच होके उन जग च रह रहा। मोह बलेंडा टूटा, तृष्णा थान भरी तारी उपर। जदों छन सारी आ भाई साहब जी साडी हुण आया, साडा मन दे अंदर सदा ही गंदे ख्याल आउंदे रहिंदे। माई मन मेरो बस नहीं, निसबासर बिखियन को तावत के बदरुकों ताऊं। वो भांडा साडा एडा मन कल्ट ऐसा असी बना लिया भी जदा छन दे विच गंदा मूत दा जां सारा भांडा पिया होवे, वो साडे अंदर है। वो जदों छन टुट्टी, बलेंडा टुट्टा, कहंदे और ओहदे भी ठीकरे हो गए। तो दुरमत भांडा फूटा।
ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਸੀ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। तो दुचते की दो थून गरानी मोह बलेंडा टूटा तृष्णा छान परी तारू पर दुरमत भांडा फूटा। कहता ते नेरी भी हट गई हुण। आंधी पाछे जो जल वर्ख है फिर नमटियां किणकां पैंदियां फिर मिट्टी चों भी खुशबू आउंदी। कहते आंधी पाछे और फिर नेरी निकल जाती है ना, फिर लाल लाल सूरज भी नजर आउंदा। देखो किड्डा वड्डा भगत है। दुचिते की दो थून गरानी मोह बलेंडा टूटा तृष्णा छान परी तारू पर दुर्मत भांडा फूटा। और आंधी पाछे जो जल बरखे तै तेरा जन पीना। कहो कबीर मोने पिया परगासा उदे भान जब चीना। कहता चल नेरी नूरी ज्ञान नेरी है, ये शांति नहीं आनी। तो आंधी पाछे जो जल बरखे तै तेरा जन पीना। मैं भिज गया हुण और अंदर लाल लाल मतलब जोत का प्रगटावा होने लग पैंदा, अंदर रोशनी आउण लग पैंदी। तो आ एक बारी ये शब्द लैके ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨੇਰੀ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਲੀ ਆਏਗੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਚਾਹੁੰਣੀ ਹੈ ਸਭ ਰਸਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਨੇਰੀ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ। और फिर ब्रह्म अग्नि है भी तुहानू ब्रह्म की सोझी आउण लग पा। सारा ब्रह्म ज्ञान ही पोथी है। गुरु अर्जन पातशाह लेंदे पोथी परमेश्वर का थान साध संगे गावे गुण गोविंद पूरन ब्रह्म ज्ञान आपे आएगा वो। लेकिन ये अनुभवी ज्ञान है, किसी पढ़ के किताबों चों नहीं आउणा। ये आपे बंदा जो नाम की कमाई हुंदी है ऐदां अपना अंदरला किला फतह करदा फिर सब कुछ ही अंदर आ जांदा है। प्रेम पलीता सुरते हवाई गोला ज्ञान चलाया। प्रेम पलीता सुरते हवाई गोला ज्ञान चलाया। ज्ञान चतराई नहीं है। ज्ञान सारी बाणी नूं समझ लैना, मैंने कढ़ लैने जां इनूं गाई जाना जां सब कुछ। ज्ञान बहुत वड्डी चीज़ है। तो असी छोटी जी लाइन दिन्ने हैं बाबे नानक ने जो फ्यूचर टेंस सानू पिछे जाके सलोक दिता है, वो इस वेले सारी सिक्खी की हालत है। बाबा नानक कहता कभी सिक्खी की ऐसी हालत हो जाएगी ये ज्ञानहीन अज्ञान पूजा अंध वरतावा भाव दूजा ज्ञान भेजता है इंसानियत के भले ली। तो ज्ञान पदार्थ जड़ा न्यूटन ना ला कढ़े असी सारे इस वेले न्यूटन के ला चल रहे उत्ते सारे। ज्ञान आया उन्होंने कितों आया? विचार चो आया। वो मैं जगह देखी लंडन के जिथे कुर्सी बैठता सी, वो बाग के से डिग्गा। वो कहते तां नूं क्यों नहीं चले गए, खब्बे क्यों नहीं चले गए, सज्जे क्यों नहीं चले, क्यों धरती ते आया? विचार क्यों नहीं? ग्रेविटेशनल फोर्स कढ़ ली भी हर चीज़ एक दूजे ने खिंचती है। धरती वड्डी है, से छोटा, देखे चलिया वो सारे लाह बन गए। साढ़े को बाणी नूं विचारदा भी इत्थे सिहारी क्यों लगी है, इत्थे औंकड़ क्यों लगे? वो कहते नहीं तो पाठ च पारस कला है, नाम च पारस कला। बार बार जड़ा असीं जपना बारंबार बार प्रभ जपिए। इस ज्ञान ली हुक्म है भी इनू समझे सूझे पढ़ पढ़ बूझे अंत निरंतरे साचा। बाबा नानक पढ़िया ना ही भेद बुझिया पावना, पर सिंगा न पुराणिया ना और ध्यान ना। लेकिन है भी जड़ा ज्ञान नहीं असी लैने वो नेरी का साढ़े अंदर कदी चल ही नहीं सकती। भी देखो पाई ज्ञान की आई आंधी, आंधी कितों आ जानी है? ਉਹਦੇ ਵਕੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਆਂधी ਆਈ ਹੈ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੌ। ਮੈਂ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰਿਆ ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੀਏ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ 101 ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 102ਵਾਂ ਪਾਠ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ 102 ਪਾਠ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ भाई साहब जी सुधाई का पाठ है। मैं कहा सुधाई की? कहीं जी कई पाठी सुते फड़े गए थे। हालत है लेकिन सड़दा प्यार ना थी सब कुछ
ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੀ ਗਿਆਨ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਈ ਪਾਠੀ ਸੁੱਤੇ ਬੜੇ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਸਭ ਹੀ ਪਾਠੀ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਭਲੋ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਚੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਨਾਨਕ ਆਖਣੇ ਰਾਹ ਇਹੋ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਚਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸਣ ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤੇ ਹਵਾਈ, ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ, ਹੱਥ ਖੜਗ ਕਰਾਰਾ। ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ। ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ, ਹੱਥ ਖੜਗ ਖੜਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ, ਹੱਥ ਖੜਗ ਕਰਾਰਾ। ਦੂਜਾ ਭਰਮ ਗੜ ਕੱਟਿਆ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਹਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰਾ। ਸਭ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਸੱਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਤੋ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੰਡ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨਹੀਣ ਅਗਿਆਨ ਪੂਰਾ, ਅੰਧ ਵਰਤਾਵਾ ਭਾਵ ਦੂਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਿਆਨ ਚਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤੇ ਹਵਾਈ, ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤੇ ਹਵਾਈ, ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਲੱਗ ਗਈ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੂੰ, ਉੱਤੋਂ ਫੀਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਵੀ ਤੋਪ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਿੰਬੂਆਂ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਸਿੱਟੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਵਾਰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਜੇ ਸਿੰਘ ਐ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਤੋਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਲੀਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਪ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਐਂ ਫੌਜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੋਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਥਾਰਾ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆ ਪੰਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਖੋਭ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੋਰਜੇ 'ਚ ਪਲੀਤਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੋਕ ਲੈ ਚਲਾ ਲਓ ਤੋਪਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੋਲਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਗੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਿਆ ਦੇਖੋ ਕਈ ਕੁਛ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤੇ ਹਵਾਈ, ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤੇ ਹਵਾਈ, ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਜਲਣੀ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਪਰ ਜਾਲੀ
ਇੱਕ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੋਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਚੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ 3 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿ ਖੱਟਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮ ਆਕਾ ਜਲਾਹਾ ਖੱਡੀ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ, ਪਿੰਡੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਜਲਾਹਾ ਖੱਡੀ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਦੇਖੋ ਆ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਾਹਮ ਅਗਨੇ ਸਹਿਜੇ ਪਰ ਜਾਲੀ, ਇੱਕ ਚੋਟ ਸੇ ਜਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੇ ਸਹਿਜੇ ਪਰ ਜਾਲੀ, ਇੱਕ ਚੋਟ ਸੇ ਜਾਇਆ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗਾ, ਤੋਰੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜਾ। ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਉਹੀ ਭੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗਾ, ਤੋਰੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜਾ। ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਰਵਾਜਾ, ਤੋੜੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜਾ। ਆਹਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤੇ ਆਰ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਪਕੜਿਓ ਗੱਡ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤੇ ਪਾਵੇ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੇਜ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤੇ ਔਰ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਪਕੜਿਓ ਗੱਡ ਕਾ ਰਾਜਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਔਰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਆਕੀ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮਨ ਮਾਵਾਸੀ ਰਾਜਾ। ਸਾਰੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਡਾ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਊ ਕੌਣ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਕਰੋ ਖੰਡ ਪਾਠ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਗਿਆਨ ਗਿਆ, ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਏ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਗਵਤ ਤੇ ਪੀਰੇ ਸਕਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀ, ਕਟੀ ਕਾਲ ਪੈ ਵਹਾਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕਮੀਨਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਬੀਰ ਦੇ ਮੈਨੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮੀਨਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਲਿਖ ਗਏ, ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਚੜਿਓ ਗਾੜ ਉਪਰੇ, ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਚੜਿਓ ਗਾੜ ਉਪਰੇ, ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਬਨਾਸੀ। ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੀ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅਗਲੀ ਸ਼ਬਦ ਗੋਸ਼ਟੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਇੱਕੇ ਆਖੈ ਸ਼ਬਦ ਭਾਖੈ, ਆਰਦਿਓ ਰਦ ਦਿਨ ਰਾਤੇ, ਆਰਦਿਓ ਰਦ ਦਿਨ ਰਾਤੇ।
ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।